الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے علم کی اہمیت۔ محترم ناظرین، علم ہی وہ شے ہے، علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عروج عطا کرتی ہے، جس سے انسان کا معیار بلند ہوتا ہے، اسے عزت ملتی ہے، اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر ترقی آتی ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کل لوگوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں نے دینی علم کو حاصل کیا وہ عصری تعلیم سے محروم رہ گئے، اور جن لوگوں نے دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی وہ اسلامی تعلیمات سے محروم رہ گئے۔ مثال کے طور پر کسی نے مدارس کے ذریعے سے افتاء کیا، یعنی مفتی بنے، عالم دین بنے، حافظ بنے اور فاضل بنے۔ بے شک انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، اسلامی تعلیمات کو حاصل کیا، چونکہ ان لوگوں کے نزدیک دنیاوی علم جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہنر ہے یا ایک وہ پیشہ ہے۔ اسی کے لیے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عصری تعلیم سے محروم ہو گئے، اور پھر جو حالات حاضرہ میں جو چیلنجز اسلام کو درپیش ہیں اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اس میدان میں وہ فیل نظر آئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، عصری تعلیم حاصل کی، ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، ٹیچرز بنے، پروفیسر بنے، اس طرح انہوں نے دنیاوی تعلیم میں بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک مقام حاصل کیا، لیکن چونکہ انہوں نے عصری تعلیم کو فوقیت دی، اس کو اہمیت دی، تو وہ دینی تعلیم سے دور رہے اور وہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے۔ بہت سے مقامات میں ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں تعلیم کو ملا جلا کر حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح سے مدارس میں عصری تعلیم کا رواج ہوتا، جو آج کل اب مدارس میں شروع ہو گیا ہے عصری تعلیم کا رواج، پہلے وہ سب معاملے نہیں تھے۔ تو اگر عصری تعلیم کا بھی انتظام ہوتا تو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ، عالم، مفتی یا حافظ بننے کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرتے، اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنتے، انجینئر بنتے یا جو پروفیسر بنتے۔ اس طرح سے عصری تعلیم میں بھی وہ ترقی کرتے، اس میں بھی حصہ لیتے۔ دوسری طرف ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم یا اسلامی تعلیمات کا بھی شعبہ ہوتا، تو جہاں کہیں جو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو ماڈرن تعلیمات حاصل کیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی تعلیمات بھی ملتی، وہ اسلام سے بھی جڑے رہتے۔ تو یہ علم کو جب بٹوارا ہوا تو یہ نقصان ہوا کہ جس نے دنیاوی تعلیم کو سبقت دی وہ دینی تعلیم سے پیچھے رہ گئے، اور جن لوگوں نے دینی تعلیم کو ترجیح دی، مدارس کی تعلیم کو ترجیح دی، وہ دنیاوی تعلیم سے دور رہے۔
मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम ने इल्म की कोई क़ैद मुतय्यन नहीं की है। इस तरह से इस्लाम ने इल्म को बांटा नहीं है, बल्कि इस्लाम के नज़दीक इल्म का तस्वुर बड़ा वसी है। वो वसी तस्वुर इल्म का रखता है। इसी के लिए कुरान मजीद में हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी इल्म का जिक्र आया है वहाँ पर क़ैद नहीं लगाई गई है, बल्कि अब देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ों के नाम सिखाए वो दुनियावी इल्म था। वो आयत आप देखते हैं कि सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और आदम को सब नाम सिखा दिए। तो वो नाम क्या थे? अस्माउल अशिया थे, चीज़ों के नाम थे जो फरिश्तों को नहीं मालूम थे। तो इसी की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम को सबकत मिली। जिस तरह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि तुम बताओ, तो फिर फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। यहाँ पर भी इल्म का जिक्र है। देखिए, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम को अशिया का नाम सिखाया वहां पर भी इल्म का जिक्र है, और फरिश्तों ने भी कहा कि तू पाक है, हमें तो इल्म नहीं है सिवाय तूने जो इल्म हमें अता किया। तो इल्म की बात है। जो आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया गया वो इल्म अशिया था। कोई वहाँ पे नमाज की तालीम नहीं थी, ना ही वहदानियत की तालीम थी, बल्कि अशिया का इल्म था। उसको भी अल्लाह ताला ने इल्म का नाम दिया है। इसी तरह से सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 80 में फरमाया, जहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम का तस्करा हो रहा है, व अल्लमनाहु सनाता लबूसिन। तो यहाँ पर हमने उसे यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरा की सनत सिखाई। तो यहाँ पर भी अल्लमनाहु कहा गया कि उनको सिखाया, इल्म दिया, उसका इल्म दिया ज़िरा बनाने का। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बख्तर बनाते थे, उनके लिए लोहा नरम किया गया था। तो यहाँ पर भी इल्म, तो जहाँ पर भी कुरान मजीद में इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बहुत वसी मफ़हूम के साथ इस्तेमाल किया गया है, उसको महदूद नहीं किया गया, और हम लोगों ने उसको महदूद किया है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह ताहा में दुआ सिखाई गई है कि कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहो कि ऐ रब मेरा इल्म ज़्यादा कर। तो इस तरह से जो है असरी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा इल्म हासिल करने के लिए कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया, जो मशहूर बात हम सुनते आए हैं कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में कौन सा दीनी इल्म था, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर सफ़र भी कर सकते हैं तो सफ़र भी करो। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि असलाफ में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अपने बेटे को तो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद भेजा। कितना लंबा सफ़र था। तो ये इससे पता चलता है कि उलमा कराम ने, सहाबा कराम ने और ताबईन ने, ताबईन ने, यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने भी एक एक हदीस को हासिल करने के लिए मीलों सफ़र तय किया, महीनों का सफ़र तय किया। तो ये इल्म की तड़प ही थी। तो इल्म को हम महदूद नहीं कर सकते, बल्कि वसी इल्म है। अगर हम चाहें तो दुनिया का इल्म भी हासिल करें। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं हम कि इल्म के अंदर सबसे अफजल इल्म जो है वो कुरान और हदीस का इल्म हो सकता है। ये बात हम कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरे उलूम हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इल्म जो है वो कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, सीरत का इल्म है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद में तमाम उलूम भी ये हैं, लेकिन उसको भी हम उलूम ही माने तो ही उसको हम तरजीह दे सकते हैं, या उसमें हम सबकत हासिल कर सकते हैं, उसमें तरक्की कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में ये बात कहता चलूँ कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान को इज़्ज़त मिलती है, उसे एक मुकाम मिलता है, उसका एहतराम किया जाता है। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर है, साइंटिस्ट है, जो उसने जो दुनियावी तालीम के अंदर उसने हासिल किया है, तो लोग उसको कदर की निगाह से देखते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इल्म के ज़रिए से उसको एक इज़्ज़त मिली, उसको एक रुतबा मिला। उसी तरह से आप देखते हैं कि मदारिस के अंदर कोई मुफ्ती बनते हैं, कोई आलिम दीन बनते हैं, कोई फाजिल बनते हैं, या कोई हाफिज़ कुरान बनते हैं,
تو لوگ معاشرے کے اندر ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو علم کی وجہ سے ان کی قدر کی جاتی ہے, ان کا احترام کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو, لیکن نفع مند علم ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے خود بھی جو نفع حاصل کریں اور عوام کو, اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.